Hi students, இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது CBSE 9th standard maths. So chapter 1 பார்க்க போகிறோம். Chapter 1 number system. Already we know that about the number system. What are the number system points? Already நம்ம 6th 7th எல்லாமே அதே தான் 8th வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம். What are the number system? number systemல என்னென்ன படிச்சிருக்கோம்? Integer. ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து போகணும், எடுத்தோன்னே இண்டிஜர்ஸ் நடுவில் சொல்லக்கூடாது. First number system is the, yes. First number system is the natural number system. So what is the meaning of natural number system? Starting from 1. So that is the natural numbers. So including 0 means that is the Whole numbers. whole numbers. They are developing like this only. So natural numbers na, that is n. Okay. So that is starting from 1. Number system na, it is not having the end. It's going on. Start da sollu. So number system natural numbers na n notation 1 la start out. Whole numbers na w. So it is 0 la start out. That is the difference between these two. அப்ப என்ன meaning natural numbers விட whole numbers la extra ஒரு number இருக்கும். What is that? 0. அது மாதிரி one word கேட்பாங்க. சரியா? The same way இதுல negatives include பண்றப்ப integers அது. So integers is that பார்ப்போம். So negative, positive, 0 எல்லாமே. So இங்கிட்டு etc. Okay? So இங்கிட்டு அப்படி போயிட்டே தான் இருக்கும். So negative, 0, positive. Actually இதில் extra negative attach பண்ணுறப்ப அது வேறு integers. அப்போ integers containing positive, negative, 0. So அப்போ include ஆகிறது என்னென்ன வரும்? Positive, negative, 0. Whole numbersல 0 positive numbers. Natural numbersல only positive மட்டும்தான். 0 கூட include ஆகாது. Positive integers மட்டும். Positive numbers மட்டும்தான். ஸோ இப்போ இப்படி தான் டெவலப் பண்ணாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் இது ஃப்ராக்ஷனில் வர நம்பர்ஸை நம்ம செப்பரேட்டாக பார்ப்போம். ஸோ ஃப்ராக்ஷன் மீன்ஸ் P by Q ஃபார்மேட். A by D எழுதலாம், இல்லை P by Q ஒரு நம்பர் by another number. That is the meaning. So the same way the denominator not equal to 0. That is P by Q format. Q is not equal to 0. P and Q are real numbers. So real numbers எல்லா நம்பர்ஸும் சேர்ந்தது தான் real number system. That is R. So நமக்கு இப்போ பார்க்க போகிறது rational numbers. Rational numbersனாலே P by Q. So but 2 is a rational number or not? Because we have to write the by 1 போடலாம். போடனால வேல்யூ மாறாது, பட் ஷேப் வரும். ஸோ இந்த 1 is not equal to 0. ஸோ எல்லா கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண அவ்வளோதான். இந்த P and Q are any two numbers. பட் இந்த ஷேப் இருக்கணும், denominator not equal to 0. இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஸோ அப்போ all the numbers are rational numbers தான். All the numbers are rational numbers தான். By 1 நம்மளே போட்டுக்கலாம். சரியா? ஒரு கிளியர். ஸோ ஆல் த நம்பர்ஸ் தான் சொல்கிறேன். ஸோ அது பர்டிகுலராக ஏதாவது ஒரு நம்பர் சிஸ்டம் கேட்டால் நீங்கள் திங்க் பண்ணி போடணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு இப்போ by 1 போட்டால் சில கேசஸ் உள்ளே வராது, இதுலலாம் ஃப்ராக்ஷனே வராது. ஸோ அதனால் நீங்கள் 1 by 2 இட் இஸ் நாட் இன்க்ளூடட், பட் 2 இஸ் இன்க்ளூடட். ஸோ 2 by 1 ஆல்சோ இஸ் அ ரேஷனல் நம்பர், பிகாஸ் ரேஷனல் நம்பர் ஃபார்மட் இஸ் எனி நம்பர் by another number, P by Q. So 2, 7,000, 10,000, whatever it is, all the numbers can be written by 1 format. By 1 எழுதலாம், அதனால வேல்யூ மாறாது. At the same time you just get the shape form. So P by Q format. Okay. So P by Q format is the rational number. So rational number format is P by Q. P and Q are any two real numbers or numbers. And then Q not equal to 0. That is the very very important thing. ஏன்னா எப்பயுமே denominator mathematically 0 ஆகக்கூடாது. அது இங்கே கண்டிப்பாக இன்ஃபார்ம் பண்ணும். எந்த ஃப்ராக்ஷன் வந்தாலுமே எங்கேயுமே ஃப்ராக்ஷன் ஷேப் வந்தால் டினாமினேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா சம்மில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, நாட் ஈக்குவல் டு 0ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அது ஏன் இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா டினாமினேட்டர் எப்பயுமே மேத்தமெட்டிக்கலாக 0 ஆகக்கூடாது. அது 0 ஆனால் அது பெரிய இன்ஃபினிட்டி சொல்லுவோம். ஸோ இன்ஃபினிட்டி படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ ட்ரிகிளெல்லாம் வந்துருக்கும். ஸோ அப்படி தெரியலனா கூட இன்ஃபினிட்டி, ஆக்சுவலாக 8 வந்து ஹரிசானலாக போடுறது இன்ஃபினிட்டி. அப்படின்னா இட்ஸ் கோயிங் ஆன், அப்படி ஒரு வேல்யூ கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம். சரியா? அதை வந்து நம்மளால் டிஃபைன் பண்ண முடியாது, நாட் டிஃபைன்டு. அதனால் டினாமினேட்டர் எப்பயுமே ஃப்ராக்ஷன் ஷேப்பில் 0 வரக்கூடாது. It's a mathematical point. Okay. So and then you know that the rational numbers now. So the rational numbers format is Q. Rational numbers, so P by Q, it is a Q. Notation is Q. So natural numbers N, whole numbers W, integers Z. Rational numbers Q. எல்லாமே caps. Okay. Small use பண்ணக்கூடாது. So that's all. Already we know that all informations நமக்கு தெரிஞ்ச அதே சேம் தான். சரியா? இப்போ அதில் ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் போக போகிறோம். எக்ஸசைஸ் 1.1 9th standard CBSE exercise 1.1. The first question, anyone read the question?
Is 0 a rational number? Can you write it in the form P by Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0? They are insisting. So is actually question தான். Is 0 is a rational number இல்லையா கேட்குறாங்க. And then they are writing. Can you write in the format? What format? P by Q இருக்கணும், P and Q are integers இருக்கணும், and then Q are not equal to 0 இருக்கணும். So 3 condition. என்னது rational numbers இந்த format இருக்கணும். P and Q are integers. Integersனா நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் என்ன வேணா வரலாம். ஸோ 0 கூட வரலாம் இட் மீன். பட் Q மட்டும் 0 வரக்கூடாது. அப்போ P வரக்கூடாது. அப்போ P வரலாம் 0. 0 by 1 that is also 0. ஸோ நியூமரேட்டர் பிரச்சனை இல்லை, டினாமினேட்டர் அதனால தான் தேர்ட் பாயிண்ட்டாக Q நாட் ஈக்குவல் டு 0. ஏன்னா இன்டீஜர்ஸ்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாங்கன்னா Q ஆல்சோ பாசிபிள் டு டேக் 0 பிகாஸ் இன்டீஜர்ஸ்னால் 0 இன்க்ளூட் ஆகும்ல. ஸோ இன்டீஜர்ஸில் 0 கவர் ஆகுறதுனால அப்போ Qக்கும் நம்ம 0 எடுப்போம். ஸோ வெறும் இன்டீஜர் சொல்லி முடிச்சோம். அதனால தான் அடுத்த பாயிண்ட் Q definitely not equal to 0. ஸோ இப்போ செக் பண்ணும் இது 0னா as usual we know that 0 also the by 1 போடலாம். Not only 1, any number you have to write. 0க்கு என்ன வேணாலும் எழுதலாம். 0 by any number எழுதலாம், பிரச்சனை இல்லை. 0 by any number 0. But the shape also there, these two are integers, correct? 0 and then 1000 also integers தான். Denominator not equal to 0. ஸோ மூணு கண்டிஷன் செக் பண்ணிவிட்டு ரேஷ்னலாக இல்லையான்னு சொல்லணும். எஸ் அப்போ 0 இஸ் ரேஷ்னல் நம்பர் பிகாஸ் ஐம் ரைட்டிங் 0 by any number. நீங்கள் எந்த நம்பர் வேணாலும் போட்டுக்கலாம், பாசிட்டிவ் போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை, நெகட்டிவ் போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை. பட் 0 வரக்கூடாது டினாமினேட்டர், அது ஒரு கண்டிஷன். அப்போ நமக்கு ஷேப் இருக்குது, P and Q are integers இருக்குது, அண்ட் தென் Q அதாவது டினாமினேட்டர் நாட் ஈக்குவல் டு 0. மூணு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறதுனால தான் இட்ஸ் அ ரேஷ்னல் நம்பர். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரைட் எஸ் 0 இஸ் அ ரேஷ்னல் நம்பர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ரைட் எனி நம்பர் 0 by என்ன வேணால் போடலாம் உங்கள் இஷ்டம். 0 by 1, 0 by 2, 0 by 1000 அது உங்கள் இஷ்டம். நீங்களாக ஒரு 4 எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்தோம், 4 எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ செகண்ட் சம், find 6 rational numbers between 3 and 4. What is the meaning of between rational numbers கேட்டிருக்காங்க. rational numbers சொல்லியிருக்காங்க 3 and 4 கொடுத்துருக்காங்க. மிஸ்னா 3 also rational number 3 by 1, 4 also rational number 4 by 1. ஸோ இது in between கேட்குறப்ப என்ன பண்ணணும்னா பார்க்கணும் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் கேட்குறாங்க பாருங்கள். 6 அப்போ +1 பண்ணணும், அதை என்னன்னு எடுத்துக்கணும். what is n? ஸோ உங்கள் நம்பர்ஸ் வந்து நம்பர் 2 இல்லையா. கொஷின் நம்பர் 2 is it correct? exercise 1.1. So question number 2, 3 and 4 are in between. Yes, ma'am. So in between 3 and 4 they are just insisting. So 3 also can be written as 3 by 1, 4 also can be rational number சொல்லிருக்கனால எழுதலாம், no issues. But இங்க என்னன்னா எவ்வளவு நம்பர்ஸ் கேக்குறாங்க பாருங்க. So find 6 rational numbers. இங்க ஒரு ஒரு சம் மாறும். So 8 rational numbers, 10 rational என்ன கேக்குறாங்களோ that is n. So in our sum 6 n is 6. So n plus 1 எடுத்துக்கணும், that is 7. 7 தான் இப்போ உங்களுக்கு என்னது மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணுற நம்பர். +1 என்ன எவ்வளோ நம்பர்ஸ் கேட்குறாங்களோ +1 பண்ணிட்டு இப்போ 7 வந்திருக்கா. 7 உங்களோட ஃபஸ்ட் நம்பர் 3 எடுத்து 3 × 7 மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ணும். வாட் இஸ் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட். ஒரு கிளியர். ஸோ எவ்வளோ நம்பர்ஸ் கேட்குறாங்களோ அது கொஷின் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ எவ்வளவோ தட் இஸ் n. அந்த என்னோட +1 பண்ணணும். என்ன நம்பர் வருதோ அதை ஃபஸ்ட் நம்பர் எடுத்து மல்டிப்ளை டிவைட். ஸோ பை 1ங்கிறனால ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை, போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை, போடலனாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ 3 × 7 21 by 7. இது கேன்சல் பண்ணி திரும்ப வைக்கக்கூடாது, நம்மளாக தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக அதை கேன்சல் பண்ணணும். 3 × 7 21, இங்கே 1 மீனிங் வேணால் போட்டுக்கலாம். 1 × 7 7. இது ஒரு நம்பர். ஸோ இந்த 3 ஐ எம் ரைட்டிங் த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். அதே நம்பர் தான், கேன்சல் பண்ணால் அதே தான் வரும், பட் ஃபார்மெட் எழுதி வச்சுருக்கேன். இந்த சேம் வே 4 அதே மாதிரி யூ ஆர் ரைட்டிங் 4 × 7 by 7 பண்ணணும். 4 × 7 28 by 7. ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பருக்குள்ளே இன் பிட்வீன் நம்பர்ஸை நீங்கள் எழுத வேண்டியதான் ஃப்ராக்ஷன்ஸ். ஸோ ரேஷனல் நம்பர்ஸ் தானே கேட்டாங்க, இப்போ நீங்கள் எழுத போகிறது கன்ஃபார்மாக ரேஷனல்ஸ். பிட்வீனா இந்த செய்யக்கூடாது 21 28. ஸோ 6 ரேஷனல் நம்பர்ஸ், therefore 6 rational numbers between 3 and 4. Is it correct? 3 and 4 are, so 21 எழுதக்கூடாது between 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7, 27 by 7 வரைக்கும் எழுதலாம். 8 எழுதக்கூடாது, between those two end points are not included. Okay, so 1 2 3 4 5 6 இப்படி போட்டால் கரெக்டாக 6 வரும். பட் 7லேருந்து எந்த நம்பர் வேணால் கொடுக்கலாம், எவ்வளோ நம்பர் வேணால் 7 கொடுத்தா கரெக்டாக வரும் உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக. இப்போ நீங்கள் 10 கொடுத்தாலும் தப்பு இல்லை, 10 கொடுத்தா எக்ஸ்ட்ரா நம்பர் வரும், நீங்கள் 7 மட்டும் எழுதுவீங்க. இன்பிட்வீன் நிறைய வரும். ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் 7 மட்டும் சூஸ் பண்ணி எழுதுவீங்க.
7 கரெக்டாக கொடுக்குறப்ப அதாவது நெக்ஸ்ட் நம்பர் 6 கேட்டுருக்காங்களா, அப்போ நெக்ஸ்ட் நம்பர் 7 கொடுத்தோன்னா 7க்கு அப்புறம் என்ன வேணால் கொடுக்கலாம். 7லேருந்தே கொடுத்தா எக்ஸ்ட்ரா நம்பர்ஸ் வரும். நீங்கள் 7 மட்டும் சூஸ் பண்ணி எழுதணும். இப்படி கொடுத்தா கரெக்டாக 7 வரும். சரி, அது கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்க சான்சஸ் இருக்குன்னா இது அப்படியே போடுவோம், அவ்வளோதான். ஒரு கிளியர். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஈஸியஸ்ட் சம். ஸோ பிட்வீன் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த n எவ்வளோ கேட்குறாங்களோ அது என்னன்னு எடுக்கணும். n+1 ஃபைன் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்பரில் 7 மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணி யூ வில் கிரியேட் ஒன் நம்பர். செகண்ட் நம்பரில் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் நம்பரில் லாஸ்ட் நம்பரில் மல்டிப்ளை பண்ணி யூ வில் கிரியேட் ஒன் நம்பர். ஸோ இன் பிட்வீன்னா இதோட பிட்வீனில் இருக்கிற நம்பர்ஸை யூ ரைட் 7 பிரச்சனை இல்லை. நியூமரேட்டர் அப்படியே 21 மீன்ஸ் 22, 23, 24, 25, 26, 27. லாஸ்ட் நம்பர் பிட்வீன்னா எடுக்கக்கூடாது. ஸோ பிட்வீனா என் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் நாட் included. Very clear. This is important, easiest sum, but they are changing the numbers. இந்த நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. 6ன்னு கொடுக்க மாட்டாங்க, 10ன்னு கொடுப்பாங்க, 5ன்னு கொடுப்பாங்க, 4ன்னு கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அக்கார்டிங் டு யுவர் சம் யூ ஆர் சூஸிங் யுவர் n+1 சூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ணிவிட்டு யூ வில் ஃப்ரேம் 2 நம்பர்ஸ். அந்த ஃப்ரேம் பண்ணிவிட்டு அந்த இன்பிட்வீன் நம்பர்ஸை எழுதணும். வெரி கிளியர். டேக் தி நம்பர்ஸ். Next we are going to see the sum, that is third sum. So exercise 1.1 la, so find the 5 rational numbers between, here given the rational format, that's all. So second sum the same da, but rational format la kodukla, 3/5, 4/5. Here also the same, 5 rational numbers na 5 + 1 6. So neenga 10 easy ah irukka maadhiri kodukkalam, seriya, but n+1 it is 6. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் போடுற மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் your third sum is, whatever third sum, 3/5 and 4/5. Okay ma? So here also in between, is it correct? So in between means the same way. So எவ்வளோ நம்பர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க? 5 5 means n is 5. So your n is 5, your n+1 is 6. So you have to multiply and then divide 6 பண்ண போகிறோம். 3/5 ஃபஸ்ட்டு கொஷினை எழுதணும். என்ன ஒரிஜினல்னு தெரியணும் நமக்கு. ஸோ கொஷின் எழுதி ஈக்குவல் போட்டு அகெயின் எழுதி தான் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணணும். இது எழுத மாட்டேங்க, இப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இப்படி பண்ணக்கூடாது, இட் இஸ் நாட் ப்ராப்பர் வே. இப்படியே பண்ணக்கூடாது. இது ஒரிஜினல் தெரியும், இது ஒரிஜினல் வி ஆர் மாடிஃபைங் லைக் திஸ். ஸோ ஒரிஜினல் எழுதி என்ன பண்ணோம், 3/5 ஈக்குவல்ஸ் எழுதி தான் திரும்ப எழுதணும். ஸோ 3/5 ஈக்குவல்ஸ் 3/5 into 6 மல்டிபிள் பண்ணி எடுக்கணும். இட் இஸ் 6 into 3, 18/30. Here 4/5, that is also 4/5 into 6/6, that is 24/30. In between means you just take 19 எழுதணும். ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த இப்படி தான் போடணும்னு கிடையாது. இந்த சம்ஸ்லாம் n வந்து 6லேருந்து என்ன வேணால் சூஸ் பண்ணலாம். அது இன்பிட்வீன் நிறைய நம்பர்ஸ் வரும், நம்ம 5 மட்டும் சூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால் ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி போடுவோம். புக் ஆன்சரும் வெரி ஆகும். சரியா? இப்போ அவங்க 10 எடுத்து கூட போட்டுருக்கலாம் புக் ஆன்சர். ஸோ இன்பிட்வீன் ஏன்னா இது ஈக்குவல் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது. தீஸ் டூ ஆர் ஈக்குவலன்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ். இருக்குல்லையா? ஈக்குவலன்ட் மீன்ஸ் கேன்சல் பண்ண இங்கே தான் வரும். ஸோ ஈக்குவலன்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் நம்ம என்ன வேணால் மாற்றலாம், இவ்வளோ வேணாம். அதனால் ஆனால் 6 தான் மினிமம். ஏன்னா 5 நம்பர்ஸ் உள்ளே வரணும்னா 6லேருந்து யூ ஹாவ் டு கிவ் எனி நம்பர் கொடுக்கலாம். 10, 15 எது கொடுத்தாலும் ரைட் தான். சரியா? அதனால் புக் ஆன்சர் ப்ராப்பராக அப்படியே அக்யூரேட்டாக வராது, நம்ம போடுறதுக்கும் அதுக்கும். புரியுதா? அதனால் எப்படி போடுறது கரெக்ட். நம்ம என்ன ஈக்குவலன்ட் எடுக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான். 6 ஆன்வர்ட்ஸ் என்ன வேணால் சூஸ் பண்ணலாம். 6 எடுக்கிறதுக்கு ரீசன் கரெக்டாக 5 வரும். நமக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் வேண்டாம், எது எழுதணும் எது விடணும் அதுக்காக. சரியா? ஸோ அதனால் ஆன்சர் புக் ஆன்சர் வரலன்னா இது பண்ணக்கூடாது. இதுக்கு நிறைய ஆன்சர்ஸ் இருக்குது. ஒருத்தர் மாதிரி ஒரு மாதிரி போடுது. அதனால் ஆன்சர்ஸ் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அதனால தான் அந்த வேயும் நான் சொல்லிட்டேன். நாட் ஓன்லி 6 தான் எடுக்கணுங்கிற நெசசரி கிடையாது. சரியா? ஸோ 6லேருந்து என்ன வேணால் எடுக்கலாம், 6 ஆன்வர்ட்ஸ். வெரி கிளியர். ஸோ இது இன்பிட்வீன் எழுதணும்னா therefore how many numbers? 5 rational numbers in between 3 and 5 and 4 and 5 are, what are the numbers? 18 எடுக்கிறது, 19/30, 20/30, yes, 21/30, 21/30, 22, 23/30. Okay, very clear.
So now third sum, find 5 rational numbers between 3 and 5 and 4 and 5. So 3 by 5 and 4 by 5 na your n is 5 numbers கேக்குறாங்க. So n is 5. So n plus 1 is 6. இந்த 6 ஆல multiply divide பண்ணனும். உங்க first number எடுத்துக்கணும். அதை எடுத்து numeratorக்கும் denominatorக்கும் multiply divide பண்ணனும். பண்ணோம்னா 18 by 30 வருது. So the same way 4 by 5 next number எடுத்துக்கிறோம். That is also into 6 and divided by 6. Original question எழுதி equal போட்டு தான் எழுதணும். இதை விட்டுட்டு எழுதுவீங்க நிறைய பேர். அப்படி எழுதக்கூடாது. It is not proper way. எழுதிட்டு 6 into 4 24, 5 into 6 30. எழுதுனதுக்கு அப்புறம் in between. Therefore 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5 are 18 18 அடுத்த நம்பர்ல எடுக்கணும். 19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30, 23 by 30, 24. That is எழுதக்கூடாது last number. In between கரெக்டாக 5 வரும். சரியா? கரெக்டாக 5 வரும். 6லேருந்து என்ன வேணால் எடுக்கலாம். நாட் ஓன்லி 6லேருந்து யூ சூஸ் எனி வேல்யூ. இது பேரெல்லாம் ஆக்சுவலாக ஈக்குவலன்ட் நம்பர்ஸ், ஈக்குவலன்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. ஈக்குவலன்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இதுவும் கேன்சல் பண்ணால் 3 by 5 தான் வரும். ஈக்குவலன்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எவ்வளோ வேணால் எழுதலாம் ஒரு நம்பருக்கு. அதனால் நம்ம என்ன ஈக்குவலன்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எழுதுகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இன் பிட்வீன் உங்களுக்கு நம்பர்ஸ் வரும். ஸோ 6 எடுத்தால் கரெக்டாக 5 வரும். 10 கூட எடுக்கலாம், 15 கூட மல்டிப்ளை பண்ணலாம், 20 கூட மல்டிப்ளை பண்ணலாம், 100 கூட பண்ணலாம். நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட நிறைய நம்பர்ஸ் வரும், அவ்வளோதான். ஸோ அதனால் ஈக்குவலன்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ்னால ஆன்சர் ஆல்சோ இந்த மினி ஆன்சர்ஸாக இருக்கும். அதனால் புக் ஆன்சர் அக்யூரேட்டாக வராது. அவங்க சூஸ் பண்ணுற நம்பருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வரும். ஸோ அதனால் புக் ஆன்சர் அக்யூரேட்டாக வராது. என்ன வேணால் எடுத்து போடலாங்கிறனால யூ ஆர் செக்கிங் யுவர் ஆன்சர் அண்ட் தென் நாட் கன்ஃபியூஸ்ட் எனிதிங். எனக்கு புக் ஆன்சர் வரல அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. சரியா? ஸோ புக் ஆன்சர் அக்யூரேட்டாக வராது. பிகாஸ் அவங்க 6 எடுத்து போடாமல் 10 கூட எடுத்து போட்டிருப்பாங்க. ஈஸியாக இருக்கணும், ஜீரோஸ் இருக்கனால. 0 இருந்தால் மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஈஸி இல்லை. 30, 50 மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு கூட போடலாம். 10 கூட நீங்களும் எடுத்து போடலாம், நோ இஷ்யூஸ். 10 எடுத்து போடுறப்ப உள்ள எக்ஸ்ட்ரா நம்பர் இருக்கும். நீங்கள் 5 மட்டும் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி போடணும். எனி 5, ஃபஸ்ட்லேருந்து 5 எடுக்கலாம், லாஸ்ட்லேருந்து 5 கூட எடுக்கலாம், இன்பிட்வீன் கூட 5 எடுக்கலாம். அந்த இன்பிட்வீன் இருக்கிற 10 நம்பர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதில் 5 எடுக்கும். ஆக மொத்தம் 5 நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு வேணுங்கிறது எடுக்கும். அது கிளியர்? Next one words. So what is the fourth one? Read the question. Anyone? 1.1 fourth sum. Fourth question. State whether the following statements are true or false. Give reason for your answer. They are just state whether the following statements are true or false. சொல்லணும். Why? Reason சொல்லணும். So what is the reason சொல்லணும். What is the first question? Every natural number is a whole number. True or false எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா every natural number is a whole numberன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் செட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இல்லை கவர் ஆகுதா ஃபுல்லி அதுதான் பார்க்கணும். சிம்பிள் பார்த்துட்டு கவர் ஆச்சுன்னா ட்ரூ, கவர் ஆகலைன்னா ஃபால்ஸ். ஸோ ஆக்சுவலாக எவ்ரிங்கிறதுக்கு மீனிங் எல்லாமே கவர் ஆகணும், அதுதான் மீனிங். ஸோ நேச்சுரல் நம்பர்னால் என்னென்ன நம்பர்ஸ் இப்போ தான் பார்த்தோம். 1 2 3. ஹோல் நம்பர்ஸ்னால் 0 1 2 3. அப்போ கண்டிப்பாக இது இதில் இருக்கும், இதில் எக்ஸ்ட்ரா தான் 0 இருக்குது. இதில் கவர் ஆகுதான்னு செக் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு செட் செகண்ட் செட்டில் ஃபுல்லி கவர் ஆகிருக்கணும், எது மிஸ் ஆகக்கூடாது. ஆகும், ஏன்னா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் 1 2 3 தான். ஹோல் நம்பர்ஸில் 0 1 2 3. அப்போ என்ன இருக்குது? எக்ஸ்ட்ரா 0 எக்ஸ்ட்ரா தான் இருக்குது. அப்போ இந்த நம்பர் எல்லாம் செட் ஆகும், கண்டைன்ஸ், அதாவது கவர் ஆகும். அப்போ என்னது? எவ்ரி நேச்சுரல் நம்பர் இஸ் அ ஹோல் நம்பர் இஸ் அ ட்ரூ. சின்ஸ் ரீசனும் கேட்டிருக்காங்க. ட்ரூ பிகாஸ் நேச்சுரல் நம்பர் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 1 2 3 தான். அதில் ஹோல் நம்பர் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 0 1 2 3. அப்போ அதில் 0 எக்ஸ்ட்ரா தான் இருக்குது. இது ஃபுல்லி கண்டைன்ஸாக இருக்கணும். கண்டைன்ஸ்னால் ஃபுல்லி கவர் ஆகும், அதுதான் மீனிங். எவ்ரிக்கு மீனிங் ஃபுல்லாக கவர் ஆகும். இல்லை பற்றி எல்லாம் கவர் ஆகும், ஒரே ஒரு நம்பர் கவர் ஆகுதுன்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஓகே, ஸோ எவ்ரி நேச்சுரல் நம்பர் இஸ் அ ஹோல் நம்பர். ட்ரூ சின்ஸ் நேச்சுரல் நம்பர் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 1 2 3 எக்ஸெட்ரா எழுதணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின். எவ்ரி இன்டீஜர் இஸ் அ ஹோல் நம்பர். எவ்ரி இன்டீஜர் இஸ் அ ஹோல் நம்பராக கேட்குறாங்க. இன்டீஜரில் என்னென்ன நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். பாசிட்டிவ் இருக்கும் இன்டீஜர்ஸில், நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கும், 0 இருக்கும். ஸோ 3 செட் இருக்கும். 0 தனி, பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கும். பட் உங்களோட ஹோல் நம்பர்ஸில் என்ன மட்டும்தான் இருக்கும்? 0 இருக்கும், பாசிட்டிவ் இருக்கும். இந்த நெகட்டிவ் அங்கே கவர் ஆகலை. நான் என்ன சொன்னேன்? ஃபுல்லாக கவர் ஆனால் தான் ட்ரூ, அப்போ ஃபால்ஸ். அப்போ எவ்ரி இன்டீஜர் இஸ் அ ஹோல் நம்பர் வந்து கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் ஃபால்ஸ். ரீசன் என்ன கவர் ஆகலைங்கிறது எழுதணும். சின்ஸ் இன்டீஜர் ஹேஸ் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ இன்டீஜர்ஸில் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா என்ன இருக்குது? நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது, அது அதில் கவர் ஆகாமல் இருக்குது. அது கிளியர், அதை எழுதணும். ஸோ ட்ரூ ஃபால்ஸ் பிகாஸ் இன்டீஜர்ஸ் ஹேஸ் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா. நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் இருக்குது, கவர் ஆகாமல். இல்லாட்டி இட் இஸ் நாட் கண்டைன்ஸ்னு எழுதணும். இட்ஸ் நாட் கண்டைன்ஸ்
Negative. contained negative numbers. Negative number cover பண்ணல. Next. Every rational number is a whole number. Every rational number is a whole number. Rational பார்த்துக்கோங்க first. Rational numbers 1/2, 2/1 எல்லாமே கவர் ஆகும். பட் ஹோல் நம்பர்ஸில் என்ன கவர் ஆகும்? 0, 1, 2, 3 எக்ஸெட்ரா. சப்போஸ் ஒரு ரேஷனல் நம்பர் நான் எடுக்கிறேன், ஒரு 1/2 எடுத்துக்கலாம். 1/2 எடுக்கிற ரேஷனல் நம்பர் இதில் கவர் ஆகுமா? 1/2 ஹோல் நம்பர்ஸில் கவர் ஆகுமா? 1/2. ஸோ ரேஷனல் நம்பர்ஸ்னால் ஒரு 1/2 சூஸ் பண்ணுறேன். எவ்ரினா மீனிங் வந்து ஒன்று கூட கவர் ஆகாமல் இருக்கக்கூடாது, ஒன் நம்பர் கூட ஈவன். ஸோ 1/2 எடுக்கிறேன், ஹோல் நம்பர்ஸில் இப்படி தான் கவர் ஆகும். இந்த 1/2 இது இருக்கவே இருக்காது, இருக்குல்லையா? ஸோ அப்போனா ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் வந்து ஹோல் நம்பர்ஸ்குள்ளே கவர் ஆக சான்ஸே கிடையாது. கவர் ஆகும், சில நம்பர்ஸ் கவர் ஆகும். 2 கவர் ஆகும், 2/1 அர்த்தம், அந்த ரேஷ்னல் நம்பர் கவர் ஆகும். 2, 3, 4 அந்த நம்பர்லாம் கவர் ஆகும், பிரச்சனை இல்லை. எவ்ரிக்கு மீனிங் எல்லா நம்பரும் கவர் ஆகணும், ஈவன் ஒரு நம்பர் கூட மிஸ் ஆகக்கூடாது. ஒன் நம்பர் இஸ் நாட் கவரிங், நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் த கண்டிஷன்னா இட் இஸ் நாட் எவ்ரிக்கு வரவே வராது, சரியா? அப்போ எவ்ரி ரேஷனல் நம்பர் இஸ் ஹோல் நம்பர். ஆனால் இஸ் 1/2 இஸ் அ ரேஷனல் நம்பர் பட் நாட் கண்டைன்ஸ் இன் த whole numbers. Whole numbers la cover agale. So false, because 1/2 is not a whole number. 1/2 is a rational number but whole number la varadu. Very clear? So write these reasons. Okay, first one true, next one false, third one also false. False reason edutano, reason ketirukanga. Very clear? Next we are going to see 1.2. So exercise 1.2. What is exercise 1.2 means? It is irrational numbers. Okay, a number S is called irrational. It cannot be written in the form of p/q. That அப்படியே definition opposite போடணும், அவ்வளவுதான். It can be written in the format of p/q is a rational. Irrational na it is cannot be written in the format of p/q. They are given the example. See page number 6. √2 என்ன பண்ணுவாங்க? Infinitely many irrational numbers too. √2, √3, √15, pi also. And then 0.10, page number 6 at the top. So the examples, see, irrational என்ன மீனிங்னா ரூட் நம்பர் தான் irrational, வேற ஒன்றும் இல்லை. p/q ஃபார்மெட்டில் இருந்துச்சுன்னா ரேஷனல், ரூட் இருந்துச்சுன்னா irrational. ஸோ irrational நம்பர்ஸ்னால் √2, √3, √15, pi ஆல்சோ irrational. மிஸ் பை வந்து 22/7 தானேன்னு கேட்கக்கூடாது. அதை டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்து தான் முடிவு பண்ண முடியும், விஷுவலாக பார்த்து சொல்ல முடியாது. அது இல்லாமல் அது ப்ராப்பர் கிடையாது. One more thing, it is not a proper fraction. 22/7 means it is a improper fraction. So improper நம்ம சொல்லக்கூடாது, சரியா? improper fraction-னால so it is pi also irrational. And then next see the number, the very very important sum. Example 0.10, 11, 0, 11, 0, 41 இப்படியே போயிட்டே இருந்தாலும் இட்ஸ் கோயிங் ஆன், தட்ஸ் ஆல்சோ irrational. ஸோ வெறும் ரூட்டை மட்டும் பார்த்து டிசைட் பண்ணக்கூடாது. டெசிமல் ஆல்சோ யூ ஜஸ்ட் சி அண்ட் தென் டெல். ஓகே, ஏன் இப்போ பையை சொல்கிறோன்னா பை வந்து 3.14 அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அது ஆக்சுவலாக இட் இஸ் நாட் எண்டு, அது எண்டே ஆகாது, போயிட்டே தான் இருக்கும். நம்ம தான் கேல்குலேஷனுக்காக 2 டிஜிட் மட்டும் 3.14ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி எண்டு இல்லாமல் போயிட்டே இருந்தாலே அதுவும் irrational தான். ரூட்டை மட்டும் பார்த்து டிசைட் பண்ணக்கூடாது. டெசிமலாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணலாம்ல ரூட்டை. 1/2 இட் இஸ் 0.5ன்னு எழுதலாம், ரெண்டும் ஒன்று தான். ஸோ அப்போ 1/2 பார்த்துட்டு இது ரேஷனல்னு சொல்லக்கூடாது. அந்த 0.5 எண்டு இருக்கா? 0.5 தான் எண்டு தான் இருக்குது, டெர்மினேட்டிங். ஸோ டெர்மினேட்டிங்காக நான் டெர்மினேட்டிங்கான்னு பார்த்துட்டு தான் டிசைட் பண்ணும். ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் பை ஆல்சோ irrational. 0.10, 11, 0, 111, 0 அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்காது, அதான் பார் போட முடியாது நம்மளால், பட் எண்டும் இருக்காது. ஸோ டெர்மினேட்டும் ஆகாது, பட் சேமாகவும் இருக்காது, ரிப்பீட்டடும் ஆகாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது, அந்த நம்பர் பார்த்து தெரியுதா? ஸோ பார் போட முடியாது உங்களால், பட் எண்டும் இருக்காது. ஸோ டெர்மினேட் ஆகாது, ரிப்பீட் ஆகாது. ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ irrational. ஸோ இதெல்லாம் irrationalோட எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே லொக்கேட் வரும் நம்பர் லைன், அதை தவிர 1 வேர்ட்ஸ் இருக்கும். லொக்கேட் வந்து நீங்கள் கிளாஸில் என்ன சொல்கிறாங்களோ ஃபாலோ பண்ணி போட்டு வரணும். ஸோ எக்ஸசைஸ் 1.2, read the question, state whether the following statements are true or false. Justice for your answer. The same way அங்கே பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி தான் இங்கே irrational பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க. What is the first? Every irrational number is a real number. Every irrational number is a real number-ஆ கேட்குறாங்க. ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸா? நான் சொன்ன மாதிரி பார்க்கணும். irrational numbers ரியல் நம்பர்ஸில் கவர் ஆகுதான்னு செக் பண்ணணும். ஆகுமா ஆகாதா? ஏன் ஆகாது? ரியல் நம்பர்ஸ் தான் இருக்கலே பெரிய நம்பர் சிஸ்டம், அதுக்குள்ளே எல்லாமே இருக்கும். அது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ரியல் நம்பர் சிஸ்டம்னா இட் இஸ் ஆர், தட்ஸ் நேம் இஸ்
ஆர் எழுதுவோம். இதில் எல்லா நம்பர்ஸுமே இருக்கும்னு அர்த்தம். எல்லா நம்பர்ஸ்னால் என்ன? பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். இப்போ நம்ம டெவலப் பண்ணோம்ல ஒன்று. இப்போ என்ன பண்ணாங்க, ஃபஸ்ட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ், அது கூட 0 ஆட் பண்ணி ஹோல் நம்பர்ஸ், அது கூட நெகட்டிவ் ஆட் பண்ணால் இன்டீஜர்ஸ். அப்போ ரேஷனல் நம்பர்ஸ் தனியாக ஒரு செட் இருக்குது, இர்ரேஷனல்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. இதெல்லாம் சேர்ந்தால் அது பேர் ரியல் நம்பர்ஸ். வேறு என்ன? ரியல் நம்பர்ஸ்னால் எல்லா நம்பர்ஸ் சிஸ்டமும் இதுக்குள்ளே இருக்கும். சரி, அதான் இதுகளே பெரிய நம்பர் சிஸ்டம், ரியல் நம்பர் சிஸ்டம். ஆல் த நம்பர்ஸ் ஆர் கண்டைன்ஸ் இன் தட் செட். ஸோ அப்போனா எவ்ரி இர்ரேஷனல் நம்பர் இஸ் ரியல் நம்பரானு கேட்டால் ஃபஸ்ட் நம்பர் சிஸ்டம் சின்னதாக இருக்கணும், செகண்டு பெருசாக இருந்தாலே ட்ரூ தான். ஃபஸ்ட்டு நம்பர் சிஸ்டம் பெரிய நம்பர் சிஸ்டமாக இருக்கணும், செகண்ட் அதில் கவர் ஆகுதுன்னு சொன்னாலே. ஸோ இர்ரேஷனல் நம்பருங்கிறது ஒரு சின்ன போர்ஷன் தான். பட் ரியல் நம்பர்ஸுங்கிறது இட் கண்டைன்ஸ் ஆல் த நம்பர்ஸ், எல்லாமே இருக்கும் அதில். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஃப்ராக்ஷன் டெசிமல் எல்லாமே கவர் ஆன ஒரு நம்பர் சிஸ்டம் தான் ரியல் நம்பர் சிஸ்டம். அப்போ ட்ரூ பிகாஸ் ரியல் நம்பர் இஸ் த கலெக்ஷன் ஆஃப் ரேஷனல் அண்ட் இர்ரேஷனல். இந்த ரீசன் எழுதணும். ரேஷனல் அண்ட் இர்ரேஷனல் எல்லாம் கலந்தது தான் ரியல் நம்பர்ஸ். ஓகேயா? ரேஷனல்னால் ஏஎம்எஸ் வெறும் ரேஷனல் மட்டும் சொல்கிறாங்கன்னா ரேஷனல்குள்ளேயே எல்லாமே கவர் ஆகிடும். 2வும் கவர் ஆகிடும், 2/1, 1/2 அதுவும் கவர் ஆகிடும். ஸோ அப்போ ரேஷனல் இர்ரேஷனலோட கலெக்ஷன் தான் ரியல் நம்பர்ஸ். அதனால என்னாச்சு? ஸோ ட்ரூ இது. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் ஒன். Every point on number line is of form root m, where m is a natural number. root m பற்றி கேட்குறாங்க. every point on the number line is of the form root m. m is a natural numbers. m வந்து natural number. false. ஏன்னா நெகட்டிவ் நம்பர் கேன் பி ஸ்கொயர் ரூட்குள்ளே எழுத மாட்டோம். இஸ் இட் கரெக்ட்? நெகட்டிவ் நம்பர் ஸ்கொயர் ரூட்டில் பார்த்துருக்கீங்களா எங்கேயாவது? அப்படி இருக்கும். பட் ஆனால் அது பேர் இமேஜினரி நம்பர்ஸ்னு எழுதுவோம். பட் ஆனால் அதோட வேல்யூவாக அதை கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது, ப்ராப்பராக ஃபர்தராக மூவ் பண்ண முடியாது. சரி, அதனால் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ். ஸோ ஃபால்ஸ். நோ நெகட்டிவ் நம்பர் கேன் பி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எனி நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எனி நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்க்கு நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் வராது கண்டிப்பாக. ஏன் வராது? நீங்கள் எழுதுறதே நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்க்கு தான் ரூட் போடுறீங்க, அதுக்கு நெகட்டிவ் வர சான்ஸே இல்லை. ஏன்னா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்லேயே நெகட்டிவ் கிடையாது. இஸ் இட் கரெக்ட்? நேச்சுரல் நம்பர்ஸே கண்டைன்ஸ் ஒன்லி பாசிட்டிவ் தான். அப்படி இருக்கப்போ அதுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் வர சான்ஸே கிடையாது. அதனால எவ்ரி பாயிண்ட் ஆன் த நம்பர் லைன் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் root m மீன்ஸ் இட் இஸ் ஃபால்ஸ் ஒன்லி. நெக்ஸ்ட். Every real number is an irrational number. ரியல் நம்பர்னால் இப்போ தான் சொன்னேன், பெரிய நம்பர் சிஸ்டம், அதுக்குள்ளே எல்லாமே இருக்கும். அதாவது ரேஷனல் இப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். ரேஷனல் அண்ட் இர்ரேஷனல் கண்டைன்ஸ் ரியல் நம்பர்ஸ் அப்படி இருக்குது. இப்போ இங்கே இர்ரேஷனல் மட்டும் வருமானு கேட்குறாங்க. எப்பயுமே சொல்லியிருக்கேன், ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் சிஸ்டம் சின்னதாக இருக்கணும், செகண்ட் நம்பர் சிஸ்டம் பெருசாக இருக்கணும். இது இதில் கவர் ஆகணும், அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்க்கு. இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து எவ்ரி ரியல் நம்பர் சொல்லியிருக்காங்க. ரியல் நம்பர்னால் அதில் என்ன ரெண்டு சிஸ்டம் நான் சொல்லேன், ரேஷ்னல் அண்ட் இர்ரேஷனல் இருக்கும். பட் இர்ரேஷனல் மட்டும்தான் இங்கே கவர் ஆகுது. அப்போ ரேஷனல் என்ன ஆகும்? கவர் ஆகாமல் இருக்கும். அப்போ கண்டிப்பாக அது ஃபால்ஸ் தான். ஸோ ஃபால்ஸ். 2 இஸ் நாட் அ இர்ரேஷனல் நம்பர் பிகாஸ் இங்கே இருக்கிற எல்லா நம்பரும் இர்ரேஷனலுக்குள்ளே போகுமானா போகாது. √2 இஸ் இர்ரேஷனல், பட் 2 இட் இஸ் நாட் இர்ரேஷனல். இர்ரேஷனல். இப்போ இதில் ரியல் நம்பர்லேருந்து ஒரு நம்பர் எடுக்கிறேன்னா அந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்கா இல்லையா, அவ்வளோதான் சிம்பிள். இப்போ நான் 1/2 √2 எடுத்தேன்னா இருக்கும் இர்ரேஷனல், கரெக்ட். 2 எடுத்தேன்னா இருக்குமா? 2 இஸ் அ ரியல் நம்பர் தான். ரியல் நம்பரில் 2 எல்லாமே இருக்கும். அந்த 2 ஆனால் இந்த இர்ரேஷனலில் கவர் ஆகாது. இர்ரேஷனல்னால் √2, √3, √5, √7 இதுதான் இர்ரேஷனல். அதாவது ரூட் நம்பர்ஸாக இருக்கணும். ஒரு கிளியர்? ஸோ அப்போ ஃபால்ஸ். ஏதாவது ஒரு நம்பர் எழுதுங்க. நீங்கள் 2 தான் எழுதணும் அவசியம் இல்லை, 5, 7 ஏதோ ஒரு நம்பர் எழுதி இட்ஸ் நாட் அ இர்ரேஷனல் நம்பர்னு எழுதணும். ஒரு கிளியர்? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன். ஆர் த The square roots of all positive integers irrational. If not give an example of the square root of a number that is a rational number. So R means it's a question. Are the square roots of all positive integers irrational? So கேட்டிருக்காங்க. So square root of positive means square root of positive integer. Positive integer சொன்னால் 4 is a positive integer தான். Integer சொல்லுவோம். பாசிட்டிவ்ங்கிற வேர்ட் சொல்லிட்டா பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ்னு அர்த்தம். நெகட்டிவ் இன்டீஜர்னு சொல்லுவாங்க சில சமயம். நெகட்டிவ் இன்டீஜர்னு சொன்னால் இன்டீஜர்ஸில் உள்ள நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ்னு அர்த்தம். ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஸோ ரேஷனல் நம்பர் √4 வந்து என்ன ஆன்சர்? 2. ஸோ 2 இஸ் என்ன நம்பர்? Rational number. ரேஷனல். பட் இர்ரேஷனல் வராது இல்லையா? ஸோ இது என்னன்னா இர்ரேஷனல் எடுத்தோம், இட்ஸ் அ ரேஷனல் நம்பர். ஸோ அதனால் ஸோ ஆர் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆல் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ். இது பேர் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ். சி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆல் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் இர்ரேஷனலா? இல்லை. √9 ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் √9 தான். ஆனால் ஆன்சர் 3 பேர் இர்ரேஷனல் கிடையாது, இட்ஸ் அ ரேஷனல். வரும் √3க்கு வரும், √2க்கு வரும், √2 சொல்லலாம். பட் எவ்ரினா எல்லாமே வந்தால் தான் அது எப்பயுமே நம்ம
ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லணும்னா ஜென்ரலாக எல்லா நம்பரும் வரணும், ஈவன் ஒரு நம்பர் கூட மிஸ் ஆகக்கூடாது. பட் என்ன பாதி நம்பர் வரும், பாதி நம்பர் வராது. இஸ் இட் கரெக்ட்? √2 இஸ் irrational தான். ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அ பாசிட்டிவ். √3 irrational தான். √4 is 2 rational. √9 is 3 rational. √25 is 5 rational. இப்போ ரேஷ்னலும் இதில் வருது, நாட் ஓன்லி irrational. ஆனால் irrational கேட்டிருக்கனால திஸ் கொஷின் வந்து எழுதணும் ஆன்சர் நோன்னு சொல்லி. சரியா? நோ சொல்லி அதை எழுதிட்டு இந்த ரீசன் ஒரு சம். நீங்கள் 4 தான் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை, நான் கொடுக்குறதுக்கு ரீசன் நீங்கள் உங்கள் ஓன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கணும். √9, √25, √36 அப்படி எது வேணால் கொடுக்கலாம். ரூட்லேருந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ வர மாதிரி, irrational ரேஷ்னல் வர மாதிரி கொடுக்கணும். ஸோ √2 is a irrational number. பட் √4 வந்து 2 is a rational. அப்போ ரேஷ்னல் ரெண்டுமே தான் வருது. அவங்க கேட்டிருக்கிறது irrational மட்டும் வருமாங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். மட்டும்னா எல்லா நம்பருக்குமே வரணும், எந்த நம்பருக்குமே மிஸ் ஆகக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இந்த up to 1.2 finish and then come. So next class we will see 1.3. Bye bye students.